गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जी हुण असीं डिस्कस करांगे पोल स्टार सैंपल पेपर 1 जिहड़ा कि साडा सोशल स्टडी दा होण वाला है। तो बेटा इन्हां नूं ध्यान ना करना है क्योंकि ये 2 दिन हैगे ने, असीं इन्हां दी तैयारी कर लैंदे आ। ते बाद च जदों 10 वजे रात नूं जे 10:30 वजे साडा शांति गैस पेपर आ गया तो असीं वो भी डिस्कस कर लांगे। ठीक है बेटा, उही क्वेश्चन है जिहड़े शांति गैस पेपर च आउंदे ने, थोड़ा बहुता चेंज हुंदा है। तो जे बाई चांस ना भी आए शांति गैस पेपर तो तुसीं टेंशन नहीं लैनी क्योंकि तुहाडी ये रिविजन हो जानी है। ठीक है, तो सब तो पहला बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस और इन 1 वर्ड। ईच क्वेश्चन हैज़ मार्क कितने 1। ठीक है, तो यदा मतलब कि 5 है ने साडे। तो सब तो पहला क्वेश्चन है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैक्स रेशो। तो ये सैक्स रेशो के बारे की जानते हो। सैकेंड क्वेश्चन है द सैक्स रेशो इज़ हाईएस्ट इन द डैश स्टेट। तो सब तो वध जी सैक्स रेशो है किहड़ी स्टेज में हैगी है। नैक्सट है वट आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हुंदा है। नैक्सट है वजीर खां वाज सूबेदार ऑफ विच प्लेस वेयर डिड ही फाइट अगेंस्ट बंदा सिंह बहादुर। कहते कि सूबेदार जिहड़ा ही वजीर खां किस स्टेट का सूबेदार ही ते कित्थे उन्हें बंदा बहादुर नाल युद्ध किया, फाइट की, लड़ाई की। अगे है हु अपॉइंटेड द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जज कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्त करता है। ये है साढ़े 5 नंबर के। ठीक है, अगे आ जाते साढ़े 10 नंबर के क्वेश्चन। 10 नंबर के नहीं मतलब 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2-2 नंबरों के है, ये तुहानूं कोई चॉइस नहीं दी गई। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 और 30। ईच क्वेश्चन हैज़ 2 मार्क्स। ठीक है, ये साढ़े 10 नंबर बन जाएंगे। राइट डाउन द बेनिफिट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री जी वो बेनिफिट वालों दे लाभ लिखने हैं। अगे वेयर आर द 4 मेन सेंटर ऑफ न्यूक्लियर पावर लोकेटेड। जे कहते कि न्यूक्लियर पावर लोकेटेड कित्थे स्थित है, तो ये मेन सेंटर कित्थे है। अगे गया कि वट डू यू मीन बाय बेसिक इंडस्ट्री। तो हुण कहते कि बेसिक इंडस्ट्री तो तुहाडा की मतलब है। अगे गया वाई वर द सिख डिफीटिड इन द बैटल ऑफ मुदगी। तो मतलब सिखां दे हार दा की कारण ही जेह्ड़े मुगदी हैगी है उस दे हार दा की कारण जी लड़ाई लड़ी ही। अगे गया वट डू यू मीन बाय पंचशील। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आ जाता है पंचशील की हुंदा है। अगे साडा सी आ जाता है, ये लिखना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 और 100। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 मार्क्स। ठीक है, ये तुहानूं ऑप्शनां दित्तियां हैगियां। ठीक है, 4 मार्क्स करने 4 पेपर करने ने क्वेश्चन तो 4 ही नंबरों के होंगे। राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ सोइलाइजेशन। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ ए डेसियस ऑन द मॉनसूनल वेजिटेशन। कहते कि पहले क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के लिखने ने सोइलाइजेशन दे एरसन जी होंगी है भूमि खोर दे। ठीक है, वो तुसीं राइट लिख लेने ने, अलग अलग टाइप लिख लेने हैं। उस तो बाद कहते हैं कि मॉनसून पत्त जी मॉनसून की हुंदा है। ठीक है, तो वो बारे नोट लिखना है। अगे गया राइट द मेन एलीमेंट ऑफ सक्सैस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्रीन रेवोल्यूशन के जोड़े मेन एलीमेंट लिखने जिदे करके साडा जोड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन है सक्सैसफुल होया। अगे गया हाँ जी, एक मिनट इन थोड़ा जिहा वो कर लें। हाँ जी, वट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। वट आर द मेन इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन की है तो यदा की असर होया। डिस्क्राइब द एफर्ट मेड बाय द गदर पार्टी इन पंजाब। तो गदर पार्टी जी ओदे एफर्ट लाने मतलब की हैगे ही मीनिंग, मतलब वह की एफर्ट ही कि गदर पार्टी का जोड़ा ही पंजाब विच ओदे एफर्ट की ही। अगे गया वट इज़ द रोल ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ द पब्लिक ओपीनियन। तो पब्लिक ओपीनियन का मेन रोल की है, ये बारे डिस्क्राइब कर मतलब लिखना है।
ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਬੇਸ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਸੀਨ ਪੈਸਿਵ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 1837। ਠੀਕ ਹੈ, 1837 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਿਟਵੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਨ ਔਰ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਣੇ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫਿਸਰ ਅਟੈਂਡ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਏਰੀਆ ਔਰ ਮੇਨ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਏਰੀਆ ਔਰ ਆਇਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਏਰੀਆ ਵਿਦ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿੱਬੀ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਅਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨੋਟ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ, ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ 1 ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਏ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ। ਬੇਟੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਲਿਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ 25 ਔਰ 30। ਈਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਜ਼ 2 ਮਾਰਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਲਾਭ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਨੋਨ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਿਨਰਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨੋਨ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੋਨ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਨਾਓ ਅਬਾਊਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਆਫ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਜੜ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਪਾਰਟ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਰਨੇ ਆ। ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ 80 ਐਂਡ 100। ਈਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਜ਼ 4 ਮਾਰਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕੰਟਰੀ। ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਐਫਰਟ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਦੁਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਫ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਏ ਡਿਟੇਲ ਔਨ ਦਾ ਨੋਟ ਔਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨੋਟ ਔਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨੇਚਰ ਲਿਖਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਸੀਨ ਪੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੈਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਡਿਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲੋਂਗ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਿਓ
ਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਵਿਭਾਜਨ ਦਾ ਕੀ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੂ ਵਾਜ ਸਦਾ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਲੱਭਾਂਗੇ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਕੋਟਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਕੋਲਰ ਗੋਲਡ ਏਰੀਆ ਦਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਹਾਈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਲੀਵਾਲ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਪਲੇਸ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 10:30 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮੈਡਮ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ, ਬੇਟਾ ਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਟ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੇਟਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।